तैयार करवामां आव्यो छे ए खेस अहींया लालजी महाराज ने अर्पण करवामां आवशे। आओ आओ साथे आ दिव्य महोत्सवनी अंदर जे भक्तोए आर्थिक रीते सुंदर योगदान आप्युं छे दरेकनुं आपणे अहींयाथी सन्मान करवुं छे। सद्गुरु सिद्धानंद स्वामीए आपणा गामनी अंदर सुंदर मंदिरनुं निर्माण कर्युं अने भगवान स्वामीनारायण समय में नहीं पण अपनी समग्र सनातन संस्कृति अंदर मंदिर है जेने संस्कारनु केंद्र मानवामां आवे छे अने ए नाते आपणा गामनी अंदर वर्षों पूर्वे सिद्धानंद स्वामीए सरस मजानुं मंदिर निर्माण करी अने सत्संगना बीज रोप्या अने समय जता ए मंदिर ज्यारे जीर्ण थयुं त्यारे संवत 2040 नी अंदर गढ़पुरना अक्षर निवासी स्वामी लक्ष्मण जीवनदासजी स्वामीए सुंदर मंदिर तैयार कर्युं अने जेनी प्रतिष्ठा परम पूज्य आचार्य महाराज श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज श्री ना वरद हस्ते थई अने त्यार पछी ए मंदिर पण ज्यारे जीर्ण थयुं अने थोड़ा वर्षों पूर्वे अहींया शाकोत्सवनुं आयोजन हतुं ने ए समये पूज्य लालजी महाराज ज्यारे आ वाडीनी अंदर आपणो कार्यक्रम हतो अने पधार्या पण ए वखते हरिभक्तोनो भाव एवो हतो कि अमारी पासे बहु लक्ष्मीजीनी सगवडता नथी एटले अमारे थोड़ुंक रिपेरिंग करवुं छे अने ए रिपेरिंग नी ज्यारे लालजी महाराज पासे आज्ञा माटे वात मूकी अने लालजी महाराजे सभामां जाहेरात करी के आटલું જૂનું મંદિર થઈ ગયું છે હવે એને રિપેરિંગ ન કરાય હવે મંદિર નવું કરી નખાય અને ત્યારે લાલજી મહારાજે જાહેરાત કરી કે સૌથી પહેલો ફાળો મારો લખો અને बाकी तो लगभग आपणे तो एवी हिम्मत कई हती नहीं के आपणे तो नानु नानु विचारता था पण ते दिवसे पूज्य लालजी महाराजे कीधुं के आपड़ा आवड़ा मोटा भगवान छे एनुं घर करवुं छे एमां आपणे काई माथे लईने फरवानी जरूर नथी तमे मंदिर करो ज्यां घटशे त्यां अमे बैठा छीए अने केवुं सरस मजानुं ठाकुरजीनुं मंदिर तैयार थई गयुं अने आवती काले सवारमां शुभ मुहूर्तमां ठाकुरजी बिराजमान पण થઈ જશે એ સરસ મંદિર નિર્માણ થઈ ગયું અને એનો દિવ્ય પ્રતિષ્ઠાનો 3 દિવસનો આપણો અદ્ભુત યજ્ઞ પણ ચાલી રહ્યો છે પણ સાથે સાથે પૂજ્ય લાલજી મહારાજે આજ્ઞા કરીને એટલે પછી આપડા સૌથી મોટી હિંમતનું કેન્દ્ર બિંદુ કોઈ હોય ને તો એ પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી વિશ્વલોકદાસજી સ્વામી હતા કોઠારી સ્વામી તો અહીં તમને કહી દીધું પણ એ બધું પાઘડીનો વળ છેડે ન્યા જાય હો અને एमने एम कहेवाय छे के एटली मोटी खेवना करी छे के खसनी वात आवे अने खसना सत्संग साथे कायमनो एमनो नातो जो खसना हरिभक्तो ज्यारे बी आव्या होय एटले आसने आव्या वगर जाय नहीं अने एटले एम कहेवाय के अमे भूली जाई पण ए ज्यारे बी भेगा थाय एटले तरत ज याद करावे के मूर्तिनुं होय थयुं सिंहासननुं होय थयुं टाइल्सनुं होय थयुं एक एक वस्तुनी याद करावीने एमणे त्यां बेठा बेठा घणी बधी आपड़ा मंदिर माटे खेवना करी अने आपणुं मंदिर सरस मजानुं ज्यारे निर्माण थई गयुं छे त्यारे आ मंदिरनी अंदर जे यजमानोए यजमान पदनो लाभ लीधो छे ए यजमानोना हुं नाम बोलुं ए पूज्य लालजी महाराज पासे पधारशे अने अहींयाथी मूर्तिनो स्वीकार करशे अने खास वाला भक्तो पूज्य शास्त्री स्वामी घनश्यामदासजी स्वामी आ प्रसंगनी अंदर ने आ आपड़ा संपूर्ण मंदिरना निर्माणमां एमनी हिम्मत ए आपणे बहु मोटुं कार्य करी आप्युं कारण के वच्चे थोड़ी घट पड़ी एटले पाछा हरिभक्तो मूंझाणा के हवे खूटी गया छे एटले ए वखते कोठारी स्वामी कीधुं काई वांधो नहीं काम क्यांय अटकवा देवानुं नथी ज्यारे खूटी जाय त्यारे गुरु पासे जाजो न्याथी व्यवस्था थई जाय अने अत्रे आपणी सभानी अंदर आपड़ा आ सत्संगना राजीपाने कारणे बहनोनी भक्ति पण फली छे के बहनोना धर्मगुरु एवा परम पूज्य अशोक गादीवाला मातुश्री पण अत्रे बहनोनी सभामां ज्यारे पधार्या होय त्यारे जोरदार ताळीओना नाद साथे आपणे एमनुं अभिवादन करीए बहनोने विनंती के त्यां जे बहनो खुर्सी लईने बैठा होय ए त्यां जग्या करी आपशे एमनी गाडीने लाववा माटे बहनो जे खुर्सी उपर बैठा होय त्यां जग्या करी आपशे अने त्यां जे धर्मकुळ पूजनना जे यजमान छे ए त्यां
બહેનો વિભાગની અંદર માતુશ્રી અને સાથે સાથે બેનશ્રી એ જ્યારે પધાર્યા છે ત્યારે એમનું પણ ત્યાં એ સ્વાગત પૂજન કરશે. અત્રે આપણા આ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવના યજ્ઞના મુખ્ય યજમાન એવા રમેશભાઈ જાદવભાઈ હડિયલ તેઓ શ્રી અત્રે પધારશે અને લાલજી મહારાજના વરદ હસ્તે અહીંયાથી મૂર્તિનો સ્વીકાર કરશે. તો રમેશભાઈ જાદવભાઈ હડિયલ ખાસ જે આપણા યજમાનો છે એમને વિનંતી કે કોઈ આગા પાછા હોય આડાઅવળા હોય તો ઝડપથી અહીંયા આવી અને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે. કારણ કે હું નામ એક જ વાર બોલીશ, હું નામ બોલી જાઉં પછી તમે આવીને એમ કહો હું રહી ગયો તો પછી રહી જ જાઓ. એટલે અત્યારે દરેકને ખાસ સૂચન છે ક્યાંક આડાઅવળા હો તો ઝડપથી અહીંયા સભાની અંદર આવી અને પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. તો અત્રે રમેશભાઈને તાળીઓનાથી વધાવીએ. અત્રે પધારશે અને પૂજ્ય લાલજી મહારાજ એમને આપણા મંદિરની અંદર જે ઘનશ્યામ મહારાજની અદ્ભુત પ્રતિમા બિરાજમાન થનાર છે એ મૂર્તિની પ્રતિકૃતિ કાયમને માટે એમને આ પ્રસંગ આ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ યાદ રહે એટલે આ સુંદર ઘનશ્યામ મહારાજ એમના ઘર સુધી પણ પધારશે. યજ્ઞના ગણપતિજી મહારાજના યજમાન એવા ગણપતભાઈ કરશનભાઈ હડિયલ બોટાદ તેઓ શ્રી પણ અત્રે આવશે, મૂર્તિનો સ્વીકાર કરશે. જેમના નામ બોલું એ પરિવાર સાથે ઝડપથી અહીંયા ઉપસ્થિત થતા જાય. એક સાઈડ થી આવી અને બીજી બાજુ નીચે ઉતરતા જાય. સંતો બાજુથી આવજો અને આ બાજુથી નીચે ઉતરજો. સંતોના દાદરીથી આવીને આ બાજુ નીચે ઉતરતા જાજો. ત્યાર પછી યજ્ઞમાં હનુમાનજી મહારાજના યજમાન એવા ધનજીભાઈ જાદવભાઈ હડિયલ તો ધનજીભાઈ અત્રે પધારશે અને અહીંયાથી મૂર્તિનો સ્વીકાર કરશે. બીજું ખાસ બધાને સૂચન એ છે કે આમાં તમે બધા સેવા એટલી કરી છે કે ઘણા બધાના નામ બબ્બે વાર આવશે. તો જેને બીજી વાર નામ આવે ને ત્યારે ખાલી આપણે તાળીઓ વધાઈ દેવાના છે. એટલે એમણે બીજી વાર પાછું ઊભું થવાનું નથી. એકવાર જેમને મૂર્તિ આવી જાય આપણે પછી એમણે બીજી વાર પાછું આવવાનું નથી. નામ હું ભલે બોલું પણ તમે સમજી લેજો. એટલે અગાઉ ચોખવટ એટલે કરતો નકર તમને એમ થાય કે નામ બોલ્યા તો ઊભું થવું જ પડશે ને. એટલે એકવાર જેમનું નામ આવી જાય એમણે પછી બીજી વાર પછી ઉપર આવવાનું નથી. તો અત્રે યજ્ઞના પાટલાના યજમાનમાં જેમણે નામ લીધો છે એવા શ્રી ગણપતભાઈ કરશનભાઈ હડિયલ એ આવી ગયા છે. ત્યાર પછી રૂગનાથભાઈ ગોવિંદભાઈ હડિયલ, શ્રી દિનેશભાઈ ચતુરભાઈ હડિયલ, ભગવાનભાઈ ગોવિંદભાઈ હડિયલ. હું હવે ફટાફટ નામ બોલું એ ફટાફટ જે હાજર હોય ઝડપથી અહીંયા ઉપસ્થિત થાય. ઘનશ્યામભાઈ કુબેરભાઈ હડિયલ, હરેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ હડિયલ, દિયાલભાઈ કુબેરભાઈ હડિયલ, યોગેશભાઈ કાનજીભાઈ કણજરિયા, જયેશભાઈ કાનજીભાઈ કણજરિયા, મહનરભાઈ પિતાંબરભાઈ હડિયલ, અમરસિંહભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ, હાર્દિકભાઈ અમરસિંહભાઈ હડિયલ, સંજયભાઈ કેશુભાઈ હડિયલ, મહેશભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ, સહદેવભાઈ કરશનભાઈ હડિયલ. જે નામ બોલાય છે એ પરિવાર હારે મળીને આવજો. એટલે ઘર દીઠ આપણે એક એક મૂર્તિ બધાને આપવાની છે. એટલે એ પ્રમાણે પરિવાર ભેગા થઈ અને પછી આવતા જાઓ અને મૂર્તિનો સ્વીકાર કરી અને નીચે પોતાનું સ્થાન લેતા જાઓ. વિડીયો વાળા થોડા કામ રેજો એટલે બસ નીચે ઉતરી જાય. સંજયભાઈ કેશુભાઈ હડિયલ, મહેશભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ, સહદેવભાઈ કરશનભાઈ હડિયલ, રતિલાલભાઈ રવજીભાઈ કણજરિયા આ યજમાનો અત્રે ક્રમની અંદર અહીંયા પધારશે અને મૂર્તિનો અહીંયાથી સ્વીકાર કરશે. ત્યાર પછી ધાન્યવાસના યજમાન રૂગનાથભાઈ ગોવિંદભાઈ હડિયલ, ધજા ચડાવવાના યજમાન ભગવાનભાઈ ગોવિંદભાઈ હડિયલ, અંકુટના યજમાન શ્રી ચતુરભાઈ વાલજીભાઈ હડિયલ, ધર્મકુળ પૂજનના યજમાન સંજયભાઈ કેશુભાઈ હડિયલ, સંત પૂજનના યજમાન મનીષભાઈ ધનજીભાઈ હડિયલ, બ્રહ્મ ભોજનના યજમાન પ્રેમજીભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ હડિયલ, તેમજ દ્વાર ખોલવાના યજમાન શ્રી વાલજીભાઈ માધાભાઈ હડિયલ, તેમજ પ્રથમ દિવસ આપણા બપોરના ભોજનના યજમાન એવા અરવિંદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ હડિયલ, બીજા દિવસ બપોરના યજમાન ચતુરભાઈ દાનાભાઈ હડિયલ, સાંજના યજમાન બળદેવભાઈ દાનાભાઈ હડિયલ, ત્રીજા દિવસ એટલે આવતીકાલના ભોજનના બપોરના યજમાન શ્રી મુખ્ય યજમાન એવા મહેશભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ અને સહ યજમાન મકનભાઈ હરિભાઈ હડિયલ આ યજમાનો અત્રે ક્રમની અંદર વધારી લાલજી મહારાજ પાસેથી મૂર્તિનો સ્વીકાર કરશે. આ યજમાનો અહીંયા મૂર્તિનો સ્વીકાર કરે ત્યાં સુધી પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી વિષ્ણુદાસજી સ્વામીને વિનંતી કરીશ કે ટૂંકમાં અત્રે વધારી અને આપણને રોડા આસ્વાદ પાઠવશે. તો પધારો પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી વિષ્ણુદાસજી સ્વામી. ખાસ વાલા ભક્તો પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી ઘનશ્યામદાસજી સ્વામી એમને આ પ્રસંગની અંદર ઉપસ્થિત રહેવાનો ઘણો ભાવ હતો. પણ આપ દરેક ભક્તોને ખ્યાલ છે કે ગોપીનાથજી મહારાજના ચરણારવિંદથી એટલે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની કર્મભૂમિથી ભગવાન સ્વામિનારાયણની જન્મભૂમિ સુધી 400 ભક્તોની પદયાત્રા લઈ અને પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી અત્યારે મધ્યપ્રદેશની અંદર આપણી પદયાત્રા પહોંચી છે. તો અત્રે ખાસ નાવતી પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી વિષ્ણુદાસજી સ્વામીને વિનંતી કરીશ કે અત્રે પધારશે અને આપણને રોડા અસર પાઠવશે.
બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની, ગોપીનાથજી મહારાજની. ભારે અવાજ કર્યો હોત એમ બધાએ. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની. હા મેદા ખસ કેમ આવું ખસખસ આવા કઈ ખસખસ એમાં અવાજમાં ખસખસ એટલે થઈ જવું જોઈએ જોરદાર. ધન્યવાદ. ઈષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાન, ગઢપુરપતિ ગોપીનાથજી મહારાજ આપણા મંદિરમાં બિરાજમાન થવાના છે એવા ઘનશ્યામ મહારાજ, ગણપતિ દાદા, હનુમાનજી દાદા. આપણે આ સભા ખસ ગામને આંગણે આ કોના આશીર્વાદ છે ખબર છે? આપણા ગુરુ મોટા આચાર્ય સત્ય આચાર્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર 1008 એવા શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના રૂઢ આશીર્વાદથી અને ભાવિ આચાર્ય લાડીલાલાલ નૃગેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના આશીર્વાદથી આ આપણી સભામાં સંતો છપૈયા સ્વામી, હરિચંદ્ર સ્વામી, ભક્તિનંદન સ્વામી, હરિશવદ શાસ્ત્રી, કૃષ્ણ સ્વરૂપ સ્વામી, માધવ પ્રકાશ સ્વામી, આ બધા સંતો, બળદેવ સ્વામી, પરસોત્તમ ભગત, ભાનુ ભગત, રાજુ ભગત, બાબુ ભગત અને કનુ ભગત અને આ બધા આ ગામના પૂજારીઓ બધા માની લેજો. નાના મોટા ભાઈઓ તથા બહેનો, આમ કે નામ લેવા જાય ને તો અડધો કલાક વયો જાય. આ ખસ ગામને આંગણે બાપુજીના આશીર્વાદથી અને લાલજી મહારાજના આશીર્વાદથી આ તમારા ગામમાં બીડું ઝડપું શાસ્ત્રી સ્વામી ઘનશ્યામ વલ્લભદાસજીએ, હું તો ખાલી નિમિત્તો થપૈયા સ્વામી મને કીધું સમજ્યા, હું તો ત્યાં બેઠો બેઠો પૂછ પરસ કર્યા કરું, શું થયું શું થયું, શું ન થયું, કેવું થયું, બેઠો બેઠો. એટલે ભાઈ એનું કરો ભાઈ, તમે વહેલા હાર કરાવો. ઓલા કોન્ટ્રાક્ટર ને કેવું પડતું હતું ઘણી વખત, એટલે ભાઈ કરીને કામ, તને હું પેટમાં દુખે, બીજે કામ કરીને મંદિરનું કામ કર. આપણે તો બેઠા બેઠા હો ભાઈ, બોલી બોલી, બીજો કાંઈ નહીં. આખસ ગામની અંદર સરસ મજાનું મંદિર થયું ભગવાન સ્વામિનારાયણનું, અને એની પ્રતિષ્ઠા માટે બાપુજી લાલજી મહારાજ પધાર્યા અને કાલે ભગવાન બેહી જાહે અને બધાય ભગવાનને હાચવજો ભાઈ, હાચવજો ને. આ ખવાળાને કહું છું, હાર આવે, વેવાય આવે, જમાય આવે, ત્યારે ભજીયા કરો, શેરો કરો, પૂરી કરો, હારું હારું ખવડાવો. તો આ ભગવાનને ખવડાવજો, દૂધ પાજો. મારે બીજું કાંઈ કહેવું નથી. આ ગામમાં જેટલા તમે હો એ બધાય ભગવાનના દર્શન કરવા આવજો. માણસનો જન્મ ફરીને મળતો નથી, માણસનો જન્મ મળ્યો છે અને ફરી લક્ષોરસીમાં આવવું નથી, એટલે ભગવાનનું ભજન કરી લેજો. બીજું મારે તમને જાજુ કાંઈ કહેવું નથી. ઘનશ્યામ વલ્લભ શાસ્ત્રી સ્વામી તો પદયાત્રા એને ગઢડાથી છપૈયા 400 માણસનો સંઘ લઈ, 30 વાહનો લઈ, બાપુજીના આશીર્વાદ લઈ અને અત્યારે યાત્રામાં છે. મને કે તમે જાજો જાજો જાજો, એટલે મેં દુઃખનું નામ પડે ને તો હું ગમે ને આવે ત્યાં ખસી દઉં, હા ત્યાંથી ખસી દઉં અને ખહમાં પહોંચી જાઉં. આ તમને આ જૂના માણસો હોય ને એને બધી ખબર હોય. આ બધા આગળ બેઠા છે ને, નામ નથી લેતો ને કરે એમ થાય ઓલે મારું નામ લીધું નહીં, ઓલે કે મારું નામ લીધું નહીં. હું તમારા ગામમાં 54 વર્ષથી આવું છું. કેટલા વર્ષ? 54 વર્ષથી અમારે હું 1 મહિનો એ રોકાણ હતો. સિદ્ધાનંદ સ્વામીનું બનાવેલું મંદિર, ઈ મંદિરની અંદર ઓરડામાં શ્રી વાળું, બરાબર છે ને, જૂનું મંદિર. આપણે જે અત્યારે મંદિર બનાવ્યું ને અંદર ખાંચામાં જૂનું મંદિર હતું. 1 મહિનો હું રોકાણ હતો અહીંયા. મારા ગુરુ પુરાણી સ્વામી નરનાણદાસજી અને ગુરુ સ્વામી કૃષ્ણ કેશવદાસજી. આ ગઢિયાને ખબર છે, નવા છોકરાને બધાને ખબર ન હોય. સમજ્યા? 1 મહિનો રોકાણા અને ભક્ત ચિંતામણીની કથા અહીંયા કરી હતી. તમને થોડોક ઉલ્લેખ આપી દઉં. બાપુજી છે ને એટલે કાંઈ વાંધો નહીં, રાજ્ય રહેજો બાપુજી. અહીંનો ઇતિહાસ મારે કહેવો પડે થોડો થોડો. અમે અહીંયા 1 મહિનો રોકાણા. અમારે નાવાનું ક્યાં ખબર છે? ઓલી નદી આવે છે ને રસ્તામાં, ત્યાં જવાનું નાવા સવારે 4 વાગે. અને ગઢડા સ્વામી હતા ને એને નાવા માટે 1 હેલ પાણી આવે, 1 ગોળી પાણી આવે, અને 1 હેલ રાંધવા માટે પાણીની હેલ આવે. બીજું કાંઈ વ્યવસ્થા નહોતી. અને અહીંયા 1 મહિનો રોકાણ હતા.
એમ કરતા કરતા અષ્ટમી આવી, આઈટમ ગોકળ આઈટમ. ગોકળ આઈટમ ને દેવ ગુરુ કે આપણે અહીંયા ધૂન રાખવી છે સવારમાં, એ સ્વામિનારાયણ થી નામની ધૂન ચગાવી એવી ચગાવી કે નો પૂછવા. તો કે હવે હાજે રાખી કે રોંઢે રાખી. તો પછી નક્કી કરતા કરતા હાજે 4-5 વાગ્યાનું નક્કી કર્યું, એ ધૂન કરવાનું નક્કી કર્યું. પણ મારા કોઈ મંદિરમાં નો આવ્યો. આ બધા બેઠા છે જૂનાને કહી દઉં, એકેય મંદિરમાં નો આવ્યા. એટલે મેં તું ગુરુ ધૂન રાખી છે ને આ એકેય નો આવ્યા, ક્યાં આવી ગયા? વાડીએ ગયા છે કીધું, હું જાઉં વાડીએ કીધું, ગોતતો કોની વાડી ક્યાં છે પકડી આવું કોકને. ત્યાં એક ભાઈ આવ્યા, અમે સભામાં બેઠા છીએ ભાઈ, સમજ્યા? અને મને આવીને ખાનગી કહી ગયા. મેં કીધું આ બધા ગયા ક્યાં? તો મને કે કોઈ મારું નામ નો દેતા હો. મેં તો કાંઈ વાંધો નહીં, બોલ નો નામ દઉં. મને કે હમ ખાવ, હમ નહીં, પણ હું તમને કહું કોઈ નહીં કહું. મને કે બધા રમવા ગયા છે, આઈટમ છે ને રમવા ગયા. માળા પછી રાતે બધા આવ્યા હો, અને બધા આવ્યા નાના મોટા બધા આવ્યા પાછા. અને ગુરુ પુરાણ સ્વામી નરનારાયણદાસજી બધાને ખખડાવ્યા. એટલે ભલા માણા આ માણસનો જન્મ મળ્યો છે આઈટમ જેવો, આઈટમનો દિવસ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ. આપણે ધૂન કરવાની હતી તો કે હવે ધૂન કરીશું, પણ અરે ભલા માણા આપણને કીધું નતું તો કે થોડું રમવાઈ ગયા હતા. પાવલી 8 રૂપિયો કેટલું? આ 54 વર્ષ પહેલાની વાત. અત્યારે તો લાખ આપો તો નો હાલે. એ વખતે પાવલી 8 રૂપિયો રમવા ગયા હતા. આજ કે આઠમ એટલે રમવું પડે કે લે, નકર આઠમ નો ઉડવાય. ગુરુ કે બધા લીમ લ્યો, હાલો હાથમાં પાણી લો. આજ તો બધાને પાણી દેવું છે અને બધાય નીમ લઈ લો. અને એ દિવસથી બધાએ નીમ લીધા, કોઈ આજ દિવસ સુધી રમ્યા નથી. હું જાણું છું, મને ખબર છે, કોઈ પૂછી લેજો. આ 54 વર્ષ પહેલાની વાર્તા છે. આ ખસગામ બધા ભક્તો બહુ સારા છે. હું કેટલી વાર અહીં નામ ધર્માદો લેવા આવ્યો છું. અને ધર્માદો એટલે 2 કલાકમાં ભેગો. હાજે જાય 7 વાગે આરતી થાય અને ફટાફટ આખી સભા ભરાઈ જાય મંદિરમાં. ફટોફટ બધા નામ ધર્માદો આપી દે. ઈ જૂના જમાનામાં હું 1.5 લાખ 1.5 લાખ લઈ આવતો આ ગામમાંથી. નકર 5,000 15,000 નો આવે. અને એવો ધર્માદો 10-20 ભાગ કાઢતા, બરાબર છે. નકર તો આ બધા ખેડૂત લોકો હતા, એ વખતે ખેતી કરતા હતા. કોઈ કોબી વાવે, કોઈ રીંગણા વાવે, કોઈ દૂધિયા વાવે. અને પછી અહીંથી પોટલું બાંધીને રેલગાડીમાં બેહી અને ધંધુકે જાય. એટલે કીધું કેમ હવારમાં આવ્યા? તો કે ધંધુકે ગયા હતા. ન્યા હું ભજીયા ખાવા? તો કે ના કે આ તો કોબી વેસવાઈ ગયા હતા, દૂધી વેસવાઈ ગયા હતા. સમજ્યા? કાંઈક તો નિર્વાહ તો જોઈએ ને. આ ગામનો ખચનો સત્સંગ પહેલા કાંઈ નહોતું. હવે બધાને ભગવાનની એવી દયા થઈ ગઈ છે, એવી દયા થઈ ગઈ છે. આ સંતો ને લાલજી મહારાજ આ બધું જોયું ને, કેવો સત્સંગ. તમે કેવો આ ગામમાં ઠાકોરજીને ફેરવ્યા, લાલજી મહારાજને ફેરવા. ધન્યવાદ છે તમને બધાને. ખૂબ ભગવાનનું ભજન કરજો. હવે લાંબુ મારે કઈ કહેવું નથી, બરાબર. અને જો બીજા નંબરે હું તમને ઘનશ્યામ વલ્લભ શાસ્ત્રી, લાલજી મહારાજને મારથીનો તો સંપૂર્ણ ટેકો છે, પણ ઘનશ્યામ વલ્લભ શાસ્ત્રી અને છપૈયા સ્વામી કઈ બોલતા નથી. એનું નામ તો ક્યાંય લખતા જ નથી. બોલો, આ છપૈયા સ્વામી મેન છો તમારા ગામના મંદિરના કાર્યમાં. હું તો ખાલી બોલવાનો નિમિત્ત છું, બેઠો લવરીત કર્યા કરું. પણ ઘનશ્યામ વલ્લભ સ્વામી અને છપૈયા સ્વામી આ તમારા ખર્ચને માટે ઘણું દોડ્યા છે. પણ મારે બીજું કાંઈ કહેવું નથી. બસ ભક્તો ભગવાનનું ભજન કરજો. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, બસ બીજું કાંઈ કહેવું નથી. એટલું કઈ લાલજી મહારાજના ચરણમાં મસ્તક નમાવી મારી વાણીને વિરામ. જય સ્વામિનારાયણ. ખૂબ સરસ. પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી વિશ્વદાસજી સ્વામીએ અહીંયાનો જૂનો સરસ ઇતિહાસ આપણે આગળ રજૂ કર્યો. અને આ આપણી ધરોહર છે. ખાસ અત્રે વેદોક્ત વિધિ સાથે સનાતન ધર્મની જે પરંપરા છે એ પ્રમાણે વર્ષો સુધી ગોપીનાથજી મહારાજની પરંપરાથી જે કર્મકાંડની જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે એવા આપણા યજ્ઞાચાર્ય એવા શ્રી રૂપેશભાઈ ત્રિવેદી, ચિરંજીતભાઈ પંચોલી અહીંયા ઉપસ્થિત હોય તેમને વિનંતી કરશું કે અત્રે પધારશે. આપણને સંપૂર્ણ વૈદિક વિધિ સાથે અહીંયા આપણે યજ્ઞ કરાવી રહ્યા છે. સાથે આપણા શ્રી મુન્નાભાઈ ગજાનંદભાઈ ત્રિવેદી, તેઓ શ્રી અત્રે પૂજ્ય લાલજી મહારાજ પાસે પધારશે. શ્રી રાજુભાઈ ત્રિવેદી, શ્રી પુનિતભાઈ ત્રિવેદી, તેઓ શ્રી અત્રે પધારે અને લાલજી મહારાજ એમનું અહીંયા અભિવાદન
અભિવાદન કરશે. સાથે આવડા ભીમ સ્વામીની જગ્યાના મહંત શ્રી એવા ભગવતી પ્રસાદજી મહારાજ પણ અત્રે પધારશે. લાલજી મહારાજ એમનું પણ અભિવાદન કરશે. આપણા રામજી મંદિરના પૂજારી એવા શ્રી દામજી બાપુ તેમજ શિવજી મંદિરના પૂજારી એવા શ્રી પ્રતાપગીરી બાપુ તેઓ શ્રી પણ અત્રે પધારશે અને લાલજી મહારાજ એમનું અહીંયા અભિવાદન કરશે. હવે આપણા મંદિર નિર્માણના જે દાતાઓના હું અહીંયાથી નામ ફટાફટ બોલું છું. જે અગાઉ યજમાનમાં આવી ગયા હોય તો એમણે ફરીવાર આવવાનું નથી. આપણા મંદિર નિર્માણની અંદર જેમના તરફથી સેવા પ્રાપ્ત થઈ છે એ નામ અહીંયાથી બોલવામાં આવશે. ઝડપથી લાલજી મહારાજ પાસે પધારશે. અક્ષર નિવાસી ગોવિંદભાઈ અર્જણભાઈ હડિયલ, જાદુભાઈ જીવણભાઈ હડિયલ અને વિઠ્ઠલભાઈ જીવણભાઈ હડિયલ, શ્રી સ્ટાર બ્રધર્સ મનીષ હિરેન અમદાવાદ, પ્રિતેશ વિરેન્દ્ર પરેશ હર્ષ રાજેશ, સંજયભાઈ કેશુભાઈ હડિયલ, કેશુભાઈ જીવણભાઈ હડિયલ, ચતુરભાઈ વાલજીભાઈ હડિયલ, કાનજીભાઈ રવજીભાઈ કણજરિયા બોટાદ, કુબેરભાઈ મોહનભાઈ હડિયલ ખસ, સહદેવભાઈ કરશનભાઈ હડિયલ, શ્રી જોરુભાઈ સુરસંગભાઈ ધાંધલ બોટાદ. જેમના નામ બોલાય છે એમાંથી જે ઉપર ન આવ્યા હોય એ ઝડપથી આવી જશે. શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ગાવાની બોટાદ, દિલીપસિંહ કાળુભા ગોહિલ, શ્રી હરજીભાઈ કુંવરજીભાઈ હડિયલ, ભગવાનભાઈ ત્રિકમભાઈ હડિયલ, શ્રી ડાયાભાઈ ઝવેરભાઈ જાદવ, શ્રી સુરેશભાઈ ગોપાલભાઈ હડિયલ, શ્રી રમેશભાઈ જાદવભાઈ હડિયલ અમદાવાદ, દિનેશભાઈ ચતુરભાઈ હડિયલ, શ્રી રમીલાબેન જયેશભાઈ હડિયલ. એમના બહેનોના નામ આવે તેમના વતી કોઈ પુરુષ સભ્યો આવજો. શ્રી ગણપતભાઈ કરશનભાઈ હડિયલ, પોપટભાઈ પિતાંબરભાઈ હડિયલ, હરજીભાઈ જીવણભાઈ હડિયલ, સહદેવભાઈ ઘનશ્યામભાઈ હડિયલ, રાજેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ હડિયલ, શિલ્પાબેન યોગેશ કુમાર પરમાર, શ્રી મરગાબેન કાનજીભાઈ કણજરિયા, વીરજીભાઈ રામજીભાઈ ચૌહાણ, રેણુકાબેન મનીષકુમાર ચાવડા, રમેશભાઈ ગોરધનભાઈ હડિયલ, ધવલબેન ગોવિંદભાઈ હડિયલ, શ્રી શાંતુબેન અક્ષર નિવાસી શાંતુબેન જાદુભાઈ હડિયલ, સંદીપભાઈ રૂગનાથભાઈ હડિયલ, રાજેશભાઈ ભગવાનભાઈ હડિયલ, ગણપતભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ, હિંમતભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ, ચંદુભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ, ઘનશ્યામભાઈ વાલજીભાઈ હડિયલ, ઘનશ્યામભાઈ ત્રિકમભાઈ હડિયલ, મનહરભાઈ પિતાંબરભાઈ હડિયલ, હીરાભાઈ રવજીભાઈ કણજરિયા, હર્ષદભાઈ વાલજીભાઈ હડિયલ, નીતાબેન કમલેશભાઈ હડિયલ, મહિલા મંડળ ખસ એમનો પણ ખૂબ મોટો ફાળો હોય એમને પણ આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. બીજું બહેનોને ખાસ ભલામણ છે કે આપ દરેકના ગુરુ એવા પરમપૂજ્ય અશોક ગાદીવાલા માતુશ્રી પધાર્યા તો છે પણ સાથે સાથે રાત્રિ નિવાસ પણ ખસની અંદર કરવાના છે. એટલે જે બહેનોને ગુરુ મંત્ર લેવાનો બાકી હોય અને પૂજા પાઠ આદિ કરતા હોય, નિયમિત મંદિરે જાતા હોય એ બહેનો ગુરુ મંત્ર લઈ શકે છે. તો એવા બહેનોને ગુરુ મંત્ર લેવાનો બાકી હોય તો આવતીકાલે સવારે ભોજન લેતા નહીં, એટલે કે ભાખરી ખાઈ લેતા નહીં. એ પહેલા પૂજ્ય માતુશ્રીના ઉતારે આવી અને આપ ગુરુ મંત્રનો સ્વીકાર કરી શકશો. 7:30 વાગ્યે બહેનો એ ગુરુ મંત્રનો સ્વીકાર કરવા માટે આવવાનું છે. ભાઈઓને જો ગુરુ મંત્ર લેવાની ઈચ્છા હોય, ગુરુ મંત્ર બાકી હોય તો એમણે વડતાલ પધારવું. રઘુરીવાડી ખાતેથી એમને મંત્ર પ્રાપ્ત થશે. શ્રી અક્ષર નિવાસી શિવાભાઈ રવજીભાઈ પરમાર બોટાદ, દલાભાઈ હરિભાઈ હડિયલ, મહેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ નુવાણી, ઈશ્વરભાઈ છગનભાઈ ડાભી, ભૂપતભાઈ કાળુભાઈ સોનાગરા, માધુભાઈ ત્રિભુવનભાઈ પરમાર, દલસુખભાઈ ત્રિભુવનભાઈ પરમાર, શ્રી હસમુખભાઈ જગજીવનભાઈ હડિયલ, વીરજીભાઈ હરિભાઈ હડિયલ, જસુબેન વીરજીભાઈ હડિયલ, અમરસિંહભાઈ હરજીભાઈ હડિયલ, રાજેશભાઈ ચતુરભાઈ હડિયલ, બળદેવભાઈ દાનાભાઈ હડિયલ, વાલજીભાઈ માધાભાઈ હડિયલ, બાબુભાઈ ઠાકરજીભાઈ હડિયલ, ગિરધરભાઈ માધાભાઈ ડાભી, મનસુખભાઈ દાનાભાઈ હડિયલ, રાજુભાઈ ગટોરભાઈ બરવાલા, મધુબેન દિનેશભાઈ હડિયલ, કિરીટભાઈ તથા રાજુભાઈ ત્રિવેદી બોટાદ, કેશુભાઈ રવજીભાઈ પરમાર, દેવકુંવરબેન ભવાનભાઈ બોટાદ, રશ્મિતાબેન પ્રવીણભાઈ બોટાદ, ગીતાબેન મુકેશભાઈ બોટાદ, બાબુભાઈ ગોરધનભાઈ હડિયલ. જેમના નામ આવે છે મૂર્તિમાં એકવાર આવી ગયા હોય તો બીજી વાર નહીં આવશો. આપણે ઘર દીઠ એક મૂર્તિ અર્પણ કરવાની છે એટલે જે બાકી હોય એ આવી જશે. શ્રી ગોવિંદભાઈ ભગવાનભાઈ સેથલી, શ્રી ત્રિકમભાઈ ડાયાભાઈ હડિયલ, શ્રી બાબુભાઈ ગોરધનભાઈ હડિયલ. આપણા મંદિર નિર્માણના આ યજમાનો સાથે આપણા મહોત્સવના સહભાગી જે દાતાશ્રીઓ છે શ્રી પ્રવીણભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ હડિયલ, મનસુખભાઈ દાનાભાઈ હડિયલ, રવિભાઈ ધીરુભાઈ હડિયલ
હંસાબેન ભગવાનભાઈ હડિયલ, પુતલીબેન ધનજીભાઈ હડિયલ, જ્યોત્સનાબેન રૂગનાથભાઈ હડિયલ, મંજુલાબેન ચતુરભાઈ હડિયલ, હર્ષિદાબેન દિનેશભાઈ હડિયલ, હસુમભાઈ કુબેરભાઈ હડિયલ, બાબુભાઈ ઠાકરજીભાઈ હડિયલ, ગણપતભાઈ અરજીભાઈ હડિયલ, ચંદુભાઈ અરજીભાઈ હડિયલ, જયાબેન ચંદુભાઈ હડિયલ, સુમિતભાઈ ચંદુભાઈ હડિયલ, રેણુકાબેન મનીષભાઈ ચાવડા, ભૂમિકાબેન વિપુલભાઈ મકવાણા, શીતલબેન જયેશકુમાર ડુમાણિયા, હંસાબેન રાજેશભાઈ હડિયલ, આરવીબેન પ્રિતેશભાઈ હડિયલ, હાર્દિકભાઈ અમરસિંહભાઈ હડિયલ, હિરેનભાઈ અમરસિંહભાઈ હડિયલ, પંકજભાઈ રૂગનાથભાઈ હડિયલ, નીતાબેન કમલેશભાઈ કણજરિયા, રંજનબેન ગણપતભાઈ હડિયલ, હિંમતભાઈ અરજીભાઈ હડિયલ, ભગીરથભાઈ ચતુરભાઈ હડિયલ, ભરતભાઈ કુબેરભાઈ હડિયલ, ગોમતીબેન કુબેરભાઈ હડિયલ, કીર્તિબેન વિપુલભાઈ હડિયલ આ ભક્તો અત્રે પધારશે અને અહીંયાથી મૂર્તિનો સ્વાગત કરશે. અત્રે ઘણા બધા સંતો ઉપસ્થિત છે, પણ આપણે વિશેષ સમય નહીં લેતા લાલજી મહારાજના આશીર્વાદ તરફ જવું છે, એટલે અત્રે ઉપસ્થિત પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી હરિશવાદાજી સ્વામી, પૂજ્ય બળદેવ સ્વામી, કોઠારી સ્વામી ભક્તિનંદનજી સ્વામી, તેમજ કોઠારી સ્વામી કૃષ્ણસુખદાસજી સ્વામી, પૂજ્ય માધવપ્રકાશ સ્વામી, આ તમામ સંતો અને પાર્ષદો વતી પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી હરિચંદ્ર પ્રકાશદાસજી સ્વામીને વિનંતી કરું કે અત્રે પધારશે અને ટૂંકમાં એમની વાણીનો લાભ આપશે. તો પધારો શાસ્ત્રી સ્વામી હરિચંદ્ર પ્રકાશદાસજી સ્વામી. જેમના નામ બોલાઈ ગયા છે એ આવી જજો, પાછા બીજી વાર નામ બોલાય એની રાહ ન જોતા. રતે અધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યદતો મુખૈ દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલો તદ હરિકીર્તનાદ. ઈષ્ટદેવ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની અસીમ કૃપાથી અત્રે ઉપસ્થિત પ્રાતસ્મરણીય પરમ વંદનીય આપણા સર્વના ગુરુ સ્થાને બિરાજમાન એવા પૂજ્ય લાલજી મહારાજશ્રી તેમજ પૂજ્ય સર્વ સંત પાર્ષદો, ભૂદેવો, નાના મોટા દરેક યજમાનશ્રીઓ, ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે આ ખસ ગામને આંગણે નૈવ્ય ભવ્ય મંદિર તૈયાર થઈ ગયું છે. એમાં આવતીકાલે પૂજ્ય લાલજી મહારાજ શ્રીના વરદ હસ્તે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિનું સ્થાપન થશે. મંદિરનું મહાત્મ્ય તો ઘણું છે, શાસ્ત્રો પુરાણોમાં તો મંદિરનું મહાત્મ્ય બહુ કીધું છે. ગ્રહે જપમ સમમ પ્રાહુ ગોવિષ્ટ દશગુણમ તથા ગ્રહોદ્યાને હરિમ અનંતમ સાનિધ્યમ. તમે ઘરે જે કાંઈ માળા કરો તો એક માળાનું ફળ જ તમને મળે. ગ્રહોદ્યાને શતમ, સુંદર બાગ બગીચો હોય, સ્વચ્છ જગ્યા હોય, ત્યાં તમે એક માળા કરો તો 10 માળાનું ફળ મળે. ગાયને ખીલે બેસીને એક માળા કરો તો 1000 માળાનું ફળ મળે. હરિમ અનંતમ સાનિધ્યમ, ભગવાનના સાનિધ્યમાં એક માળા કરો ને તો અનંત માળાનું ફળ મળે. એવું આ મહાત્મ્ય છે મંદિરનું. મંદિર થકી જ આપણી સંસ્કૃતિ ટકી રહે છે. મંદિર થકી આપણો ધર્મ, આપણા સંસ્કાર મંદિર થકી ટકી રહે છે. માનવ માત્રને મંદિરની અંદર જઈને ભજન, ભક્તિ, કથા, કીર્તન, દંડવત, માળા, પ્રદક્ષિણા કરે તો વિશેષ ફળ મળે છે. યાદ્રશીર ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર ભવતી તાદ્રશી. જેવી જેને ભાવના હોય એ પ્રમાણે ફળ મળે છે. આ ખસ ગામને આંગણે મોટા સિદ્ધાંત સ્વામી જે મંદિર બનાવ્યું ત્યારે તો પરિસ્થિતિ બહુ સામાન્ય હતી, આવું વૈભવી જીવન નહોતું. એ જમાનામાં નંદ સંતોએ ઘણો દાખલો કરી અને નવ્ય ભવ્ય મંદિર બનાવી અને એ જીર્ણ થતાં પાછું નવેસર પૂજ્ય લાલજી મહારાજ શ્રીના આશીર્વાદથી તેમજ અમારે આ વિશ્વવલ્લભ સ્વામી, ઘનશ્યામવલ્લભ શાસ્ત્રી, છપૈયા શાસ્ત્રી
દરેકના પુરુષાર્થની ને મહેનતથી આજે આ તૈયાર થઈ ગયેલું નવ ભવ્ય મંદિર, તેમાં કાલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન બિરાજશે. વધારે વિશેષ ટાઈમ નથી લેવો, પણ આ મંદિરનો તમે સદુપયોગ કરજો. પાછા જ્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા થાય અને મહારાજનું આહવાન થાય અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન બિરાજમાન થાય ત્યારે દંડવત, માળા, પ્રદક્ષિણા, કથા, કીર્તન સારા નિયમ લેજો, જેથી કરીને જેણે જેણે આ મંદિરમાં તન મન ધનથી સેવા કરી હોય એ મહৎ ઘણું જે ફળ એમાંથી મળે છે. માટે વધારે ટાઈમ નથી લેવો. આ મંદિરની અંદર જેણે જેણે જે સેવા કરી હોય તન મન ધનથી, એનું સર્વ પ્રકારે સ્વામિનારાયણ ભગવાન મંગળ કરે. વધારે વિશેષ આશીર્વાદ તો આપણા પૂજ્ય પરમ વંદનીય પ્રાતઃ સ્મરણીય લાલજી મહારાજ શ્રીના લેવાના છે, એટલે વધારે સમય નથી લેવો. સર્વ પ્રકારે સર્વનું સ્વામિનારાયણ ભગવાન મંગળ કરે, એટલું કહીને હું વિરમું છું. સહેજાન. અત્રે આપણી આ મહોત્સવની પત્રિકાના યજમાન એવા સહજાનંદ ઓફસેટ બોટાદ શ્રી રાજેશભાઈ વિરજીભાઈ હડિયલ, અરગોવિંદભાઈ વિરજીભાઈ હડિયલ અને મહેશભાઈ વિરજીભાઈ હડિયલ અત્રે ઉપસ્થિત થશે અને અહીંયાથી મૂર્તિનો સ્વાર કરશે. સાથે સાઉન્ડના યજમાન એવા ખોડલ સાઉન્ડ પરેશભાઈ એસ જોશી, તો પરેશભાઈ અત્રે પધારશે અને અહીંયાથી મૂર્તિનો સ્વાર કરશે. હલો હડિયલ, ઉભા થાવ, બધા આવી આવો, બધા આવી આવો. રાજુભાઈ, અરગોવિંદભાઈ, મહેશભાઈ જે હાજર છે વિયાવ. ઋત્વિક હાલો, પરિવાર સહિત એક ફોટો લઈ લો, પછી આલાપ પેદી ફરી ક્યારે મળવાનો? હાલો. ત્યાર પછી મંડપની સરસ વ્યવસ્થા જેમણે કરી છે એવા ગિરિબાપુ મંડપ સર્વિસ, તેઓ શ્રી પણ અત્રે પધારશે અને અહીંયાથી મૂર્તિનો સ્વાર કરશે. આપણા ખર્ચનું મંડપનું કામ બહુ સારું છે, તો ગિરિબાપુને વિનંતી કરું. સાથે લાઇટ વાળા ભૂપતભાઈ, તેઓ શ્રી પણ આવશે. આપણા વીડિયા વાળા અને ફોટા વાળા બે આવી જાવ. હાલો. ત્યાર પછી આપણા ગામના સરપંચ શ્રી એવા રણજીતભાઈ મકવાણા, તેઓ શ્રી પધારશે અને લાલજી મહારાજ પાસે આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરશે. આપણા સરપંચ શ્રી રણજીતભાઈ મકવાણા. હવે જે હું ભક્તોના નામ બોલું તેઓ શ્રી અત્રે પધારશે અને અહીંયાથી આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરશે. ઉપસરપંચ શ્રી જગદીશભાઈ મોરી, તેમજ સરદાર સિંહજી ગગુભા મોરી, શ્રી મોહમ્મદ સંઘભાઈ ચાવડા, હરેશભાઈ ખાચર, વનરાજસિંહજી ચાવડા, હરેશભાઈ ખાચર, શ્રી હરેશભાઈ બાબુભાઈ ખાચર, શ્રી અનકભાઈ આપાભાઈ ખાચર, શ્રી મેરુભાઈ છલભાઈ ખાચર, શ્રી હરજીભાઈ મુંજપરા, શ્રી પિન્ટુભાઈ, શ્રી ભગુભાઈ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી પ્રભુભાઈ મેર, શ્રી પરસોત્તમભાઈ મેર, શ્રી બાબુભાઈ મેર, શ્રી લાખાભાઈ મેર, શ્રી બોધાભાઈ જોગાવા, ગગનગીરી બાપુ, શ્રી મહેશભાઈ વિક્રમભાઈ ખાચર, શ્રી સનાભાઈ સોંડાભાઈ, શ્રી મગનભાઈ સવાભાઈ, ત્રિકમભાઈ ચૌહાણ, નરસિંહભાઈ તેજાભાઈ ચૌહાણ, વજુભાઈ ચાવડા, દલુભાઈ રામભાઈ ખાચર, શ્રી શાંતુભાઈ ડાંગર, ભરતભાઈ ડાઈમા, શ્રી બટુકભાઈ ડાઈમા આ ભક્તો અત્રે પધારશે, આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરશે. શ્રી ત્રિકમભાઈ ડાયભાઈ હડિયલ, વાલજીભાઈ માધવભાઈ હડિયલ, જેમના નામ બોલું એ ભક્તો અહીંયા પધારી આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરશે. શ્રી જાદુભાઈ જીવણભાઈ હડિયલ, કેશુભાઈ જીવણભાઈ, કુબેરભાઈ મોહનભાઈ હડિયલ, જિગ્નેશભાઈ મનરભાઈ, યોગેશભાઈ પોપટભાઈ, રાજુભાઈ પોપટભાઈ, હરેશભાઈ પોપટભાઈ, શ્રી દિનેશભાઈ, જેમના નામ બોલાય ઝડપથી અત્રે પધારે. શ્રી નવગણભાઈ પૂજારી ઠાકર મંદિર, કાંતિભાઈ સુરત, શ્રી કિશોરભાઈ સુરત, શ્રી હર્ષદભાઈ સુરત, હરેશભાઈ સુરત, અરવિંદભાઈ સુરત, શ્રી વનમાળી ભગત સાલૈયા, બળદેવભાઈ બોટાદ, શ્રી બાબુભાઈ ગઢિયા સાહેબ,
શ્રી અંબારામભાઈ સુરત, શ્રી રાજુભાઈ દિયારામભાઈ, જયેશભાઈ દિયારામભાઈ, અલ્પેશભાઈ સુરત, રાજુભાઈ સુરત, નરેશભાઈ સુરત, જિગ્નેશભાઈ સુરત, મુકેશભાઈ સુરત, હરેશભાઈ સુરત, કલ્પેશભાઈ સુરત, અંબારામભાઈ ડાયાભાઈ, પાર્થ ભગત દલવાડી, શ્રી ગોપાલભાઈ પિતાંબરભાઈ, દલસુખભાઈ ડાયાભાઈ સુરત, હર્ષદભાઈ વાલજીભાઈ, શ્રી પ્રેમજીભાઈ નાનુભાઈ બોટાદ, મગનભાઈ સવાભાઈ, સન્નાભાઈ સોડાભાઈ, નાથાભાઈ કાળુભાઈ, લવજીભાઈ અણદાભાઈ, શ્રી ઘનશ્યામભાઈ ગોવિંદભાઈ, ભૂપતભાઈ કાળુભાઈ, હરજીભાઈ હીરાભાઈ, ઈશ્વરભાઈ રત્નાભાઈ, કેશુભાઈ પરસોત્તમભાઈ, રામજીભાઈ અમરસિંહભાઈ, જગદીશભાઈ વિખાભાઈ, મનસુખભાઈ શિવાભાઈ, હસમુખભાઈ ત્રિકમભાઈ, ભગવાનભાઈ ઝવેરભાઈ, નાથાભાઈ ગોબરભાઈ, અશોકભાઈ રણછોડભાઈ, પ્રેમજીભાઈ મોહનભાઈ, જીતુભાઈ તલસીભાઈ, ગણેશભાઈ પોપટભાઈ, જીતેન્દ્રભાઈ ઘનશ્યામભાઈ, ઉપેન્દ્રભાઈ ઘનશ્યામભાઈ, આ જે ભક્તોના નામ બોલાના દરેક અત્રે આવી અને લાલજી મહારાજ પાસે આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરશે. હવે વિશેષ સમય લેતા આપણે લાલજી મહારાજના આશીર્વાદ તરફ અહીંયાથી જશું. શ્રી કિરીટભાઈ બોટાદ નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી તેઓ શ્રી પધારશે. સાથે આપણા આ મહોત્સવની અંદર 2001 રૂપિયા સેથલી સત્સંગ સમાજ તરફથી પ્રાપ્ત થાય છે, તો એમને તાળીઓ વધાવીએ. સેથલી સત્સંગ સમાજ વતી કોઈ આગેવાન ભક્ત હોય તો અત્રે પધારશે અને આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરશે. આવતીકાલે સવારે ઠાકોરજીનો પ્રતિષ્ઠાનો જે પ્રસંગ છે એ બરાબર 7 કલાકે થશે, તો દરેક ભક્તો ખાસ બરાબર 7 વાગે એના દર્શનનો લાભ લેવા આપણા મંદિરની અંદર ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે. જેમના નામ બોલાણા એ ભક્તો અહીંયા આશીર્વાદનો હાર પહેરી અને નીચે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. સાથે આજે રાત્રે કેટલા વાગે? રાત્રે 9 વાગે અહીંયા રાસ આદિકનો કાર્યક્રમ રાખેલો છે. સાથે આપણા જે નામ બોલાણા એમાં રસોડાની અંદર જે સેવા કરી રહ્યા છે એવા સ્વયંસેવકો અને યજ્ઞશાળામાં જે સેવા કરે છે એવા સ્વયંસેવકો બાકી રહ્યા હોય તો એ ઝડપથી અહીંયા લાલજી મહારાજ પાસે પધારી અને આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરશે. રસોડાના સ્વયંસેવકો જે હારમાં બાકી હોય ઝડપથી અહીંયા આવી જાય, આશીર્વાદનો હાર સ્વીકાર કરી અને પછી રસોડાની વ્યવસ્થાની અંદર પણ જોડાઈ જશે. અને જે ભક્તો આજે અત્રે અહીંયા પધાર્યા છે એ તમામે અહીંયા જ પ્રસાદ લેવાનો છે. લાલજી મહારાજના આશીર્વાદ લઈ અને પછી તમામ ભક્તોએ અહીંયા જ પ્રસાદ લેવાનો છે, એટલે કોઈ ભક્તોએ પ્રસાદ લીધા સિવાય જવાનું નથી, એનું ખાસ લક્ષ્ય રાખશો. અત્રે જે ભક્તોના નામ બોલાણા છે એ ભક્તો આશીર્વાદના હારનો સ્વાર કરી હવે વધારે સમય લેતા આપણે પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજના આશીર્વાદ તરફ જ્યારે જવું છે ત્યારે એકવાર જોરદાર તાળીઓ નાથી પૂજ્ય લાલજી મહારાજનું અભિવાદન કરીએ કે વાલા ભક્તો, આ સત્સંગના માટે રાત દિવસ જોયા સિવાય અખંડ એક દિવસમાં 2-3 ગામનો કાર્યક્રમ કરી અને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. અને આજની વાત કરું તો આપણે અહીંથી 150 કિલોમીટર દૂર ખસ ગામ છે, બોટાદની બાજુમાં ખસ ગામ આવ્યું. એ ખસ ગામના ભક્તો આવે ને આ પ્રસંગમાં, ખસ ગામના હરિભક્તો અહીંયા પહોંચ્યા, કારણ કે ખસ તો અહીંથી બહુ આઘું ને,
એટલે ત્યાંથી 150 કિલોમીટર થી ખસવાળા પહોંચ્યા ને એના પહેલા પૂજ્ય લાલજી મહારાજ આવીને ઉભા રહી ગયા. બોલો. એટલે મારે એમને કેવું પડ્યું કે બાપુજી હજી અમારું ખસ ગામથી બહુ આઘું છે, એટલે ત્યાંથી ગામવાળાને આવવામાં વાર લાગશે, એટલે તમે ભાગોળે ઉભા રહ્યો. 3 વાગ્યામાં આવી ગયા, મારે ભાગોળે ઉભા રાખવા પડ્યા. કલ્પના કરો કે આપણું કેવડું મોટું સત્સંગનું ખેંચાણ હશે કે આપણે ઘરેથી અહીં પોગી એ પેલા જુનાગઢ દેશના ગામની અંદર પ્રતિષ્ઠા હતી, ત્યાં ઠેઠથી એ અહીંયા સુધી પહોંચી ગયા. કારણ કે ગઈકાલે જ્યારે વાત થઈ તો એમણે કીધું કેટલા વાગે પધારવાનું, મેં કીધું 4 વાગ્યે બાબુજી આવી જાવ તો થોડી શોભાયાત્રા થાય ને સભાઈ થાય, એટલે 4 વાગ્યાનું કીધું, એ 3 વાગ્યે હાજર થઈ ગયા. અને ફોન આવી ગયો અમે હાજર. મેં કીધું તમે હાજર પણ હવે અમે હાજર નથી, એટલે થોડી વાર આપને રાહ જોવી પડશે. તો આપણા પ્રત્યે, આપણા ગામ પ્રત્યે એવડી મોટી લાગણીને કારણે પૂજ્ય લાલજી મહારાજ પરમ પૂજ્ય આ ઉંમરે પરમ પૂજ્ય અશોક ગાદીવાળા માતુશ્રી એમ કહેવાય કે આવા તડકામાં એટલો મોટો પરિશ્રમ કરતા હોય ત્યારે આ ધર્મકુળ એમનો આપણે જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. આપણા મોક્ષની ચિંતા જેમ ભગવાન સ્વામિનારાયણે કરી, જેમ ભગવાન આપણા મોક્ષની ચિંતા કરે એ જ પરંપરામાં એમના દીકરાએ પણ એમ કહેવાય કે આપણી મોક્ષની ચિંતા કરી અને આપણા માટે જ્યારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે એમના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ આપણને રોડ આસ્વાદ પાઠવશે. તો પરમ પૂજ્ય લાલજી મહારાજ.